are going to study of expression for acceleration, velocity and displacement of SHM. In the last lecture, number 2 and 3, we have discussed the linear simple harmonic motion and differential equation of simple harmonic motion. Is it? Now, numerical point of view formula is F equal to minus kx. F is restoring force, k means force constant, and x means displacement of the particle from its mean position. Then, or therefore, k is equal to F by x. That means force constant is equal to restoring force per unit displacement. Now next formula, therefore acceleration is equal to minus omega square. Omega is equal to square root a by x. Therefore omega is equal to square root a by x. And next, therefore omega square is equal to k by m. Omega square is equal to k by m. Therefore omega is equal to square root k by m. This one formula. And next, d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0. तर आतापर्यंत या ठिकाणी आपण लेक्चर नंबर 2 आणि 3 मध्ये असे काही 4 फॉर्म्युले या ठिकाणी पाहिले. ते न्यूमेरिकल बेस्ड अतिशय महत्त्वाचे फॉर्म्युले आहेत. एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी and displacement of simple harmonic motion. म्हणजे काय की आपल्याला सिंपल हार्मोनिक मोशन साठी एक्सेलरेशन चे इक्वेशन त्या ठिकाणी काय असेल, वेलोसिटी चे इक्वेशन काय असेल आणि डिस्प्लेसमेंट चे इक्वेशन काय असेल हे या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं. कन्सिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m performing linear simple harmonic motion along a straight line of path a b about mean position O. Let at a particular instant of time t the particle is at position p where its displacement x. Is it? तर या ठिकाणी आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन वरून या ठिकाणी एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम साठी इक्वेशन काढायचं आहे, तसंच वेलोसिटी ऑफ एसएचएम साठी काढायचं आहे आणि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम साठी या ठिकाणी आपण पाहणार. तर इथं डिफरन्शियल इक्वेशन या ठिकाणी आपल्याला यूज करावं लागेल. डिफरन्शियल इक्वेशन काय, डी स्क्वेअर एक्स अपॉन dt square plus omega square x is equal to 0. ठीक आहे. तर सुरुवातीला आपण या ठिकाणी एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम हे इक्वेशन या ठिकाणी पाहूया. तर एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम फ्रॉम अवर इक्वेशन, डिफरन्शियल इक्वेशन d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0. Therefore, d square x upon dt square is equal to minus omega square x. ओमेगा स्क्वेअर x काय केलं, राईट साइडला शिफ्ट केलं, त्याला इक्वेशन नंबर 1. बट d square x upon dt square is equal to
हे डिफरन्शियल इक्वेशन या ठिकाणी स्प्लिट अप करायचं म्हणजे काय होईल डी बाय डी टी ब्रॅकेट डी एक्स बाय डी टी dx by dt है the rate of change of displacement with respect to time is equal to म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण velocity म्हणजे dv by dt म्हणजे dv by dt म्हणजे काय acceleration the velocity the rate of change of velocity with respect to time that is called acceleration म्हणजे d square x upon dt square is equal to काय आलं acceleration therefore acceleration is equal to म्हणजे d square x by dt square म्हणजे काय acceleration is equal to काय minus omega square x is equation number 2 this is expression shows that the acceleration of simple harmonic motion a is equal to minus omega square x ठीक आहे आता यानंतर या ठिकाणी आपल्याला velocity of SH यासाठी इक्वेशन पाहिजे त्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला डिफरन्शियल इक्वेशन या ठिकाणी यूज करावं लागेल तर डिफरन्शियल इक्वेशन काय d square x upon dt square is equal to minus omega square x ठीक आहे तर या ठिकाणी d square x upon dt square म्हणजे काय आहे dv by dt therefore dv by dt is equal to minus omega square x बरोबर यानंतर या ठिकाणी आपण पुढे सॉल्व करूया dv by dt ह्याला आपण जर या ठिकाणी काय म्हणतो dv by dt ला dv by dt is the rate of change of velocity with respect to time म्हणजे या ठिकाणी हे काय therefore dv by dt into dx by dx is equal to minus omega square x हे इक्वेशन आणि ह्या इक्वेशन मध्ये काही फरक नाही दोन्ही इक्वेशन सारखेच आहेत इथं पहा dv by dt into dx by dt dx by dt कॅन्सल केलं काय आहे dv by dt is equal to minus omega square तर हे असं का केलं तर या ठिकाणी आपल्याला ऍडजस्टमेंट करण्यासाठी हे इक्वेशन अशा पद्धतीने या ठिकाणी लिहिलेलं आहे म्हणजे ऍडजस्टमेंट करताना काय करावं लागेल आपल्याला dx नी डिवाइड करावं लागेल आणि dx नी मल्टिप्लाय करावं लागेल therefore dv by dx into dx by dt is equal to minus omega square x ठीक है तो dv by dx into dx by dt तो dx by dt म्हणजेच काय therefore v त्याला काय म्हणतो आपण velocity the rate of change of displacement with respect to time that is called velocity therefore v into dv by dx is equal to minus omega square x right therefore v into dv is equal to minus omega square x into dx हा dx में राइट साइड ला घेतला ठीक है तो v into dv is equal to minus omega square x into dx now integrating both sides इथे इंटिग्रेशन या ठिकाणी यूज करा इंटिग्रेशन v into dv is equal to integration minus omega square x into dx therefore integration v into dv is equal to minus omega square integration x into dx तो ऐसे इंटीग्रेशन काय येतं पहा इंटीग्रेशन v into dv so इंटीग्रेशन काय v square by 2 is equal to minus omega square हे minus omega square
इंटिग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, त्याचे इंटिग्रेशन काय आहे एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस सी. ठीक आहे, म्हणजे इथं कसं आलं पाहिजे, इथं काय केलं आपण इंटिग्रेशन पाहिलं, इंटिग्रेशन बी इंटू डी व्ही, इंटिग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स चा फॉर्म्युला काय, इंटिग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाय एन प्लस 1. हे फॉर्म्युला या ठिकाणी आपण इथं यूज केलेलं आहे. म्हणजे इथं काय होतं इंटिग्रेशन व्ही ची पॉवर तर काय यायची 1, म्हणजे या ठिकाणी काय आहे 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एस स्क्वेअर बाय 2 इंटिग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स, म्हणजे या ठिकाणी एक्स या ठिकाणी पॉवर काय यायची 1 घेतलेली आहे प्लस 1 म्हणजे एक्स स्क्वेअर डिवाइड बाय 2. असं तर हा फॉर्म्युला या ठिकाणी यूज केलेला आहे. तर इथं व्ही स्क्वेअर बाय 2 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस सी. त्याच्यामध्ये सी हा काय, वेअर सी इज कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. ठीक आहे, आता यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सी ची व्हॅल्यू पुटअप करण्यासाठी काय करावं लागेल, बॉर्डर कंडिशन या ठिकाणी आपल्याला एक्स्ट्रीम पोझिशनसाठी इथं यूज करावी लागेल. तर बॉर्डर कंडिशन काय एक्स्ट्रीम पोझिशनची, ही एक्स्ट्रीम पोझिशन आहे पॉझिटिव्ह असेल किंवा निगेटिव्ह असेल. तर एक्स्ट्रीम पोझिशन बॉर्डर कंडिशन काय पहा, ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन when the particle is at extreme position, the displacement is maximum and velocity is 0. हे कसं पहा, आता हे पहा, हा पार्टिकल मीन पोझिशन पासून पॉझिटिव्ह एक्स्ट्रीम कडे गेलेला आहे. तो समजा एक 10 किलोमीटर अंतर गेले, तर तो पार्टिकल इथं आल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी काय होईल, v इज इक्वल टू काय होईल 0 होऊन जाईल. तो आणखी पुढे जात नाही, कारण का तो इथून इथपर्यंत एक 10 किलोमीटर अंतरापर्यंतच तो जाऊ शकतो, त्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही, कारण त्याची एनर्जी तिथपर्यंतच आहे. आपण एखाद्या विद्यार्थ्याला म्हणलं या ठिकाणी इथून एक 10 किलोमीटर अंतरावरती तो पळत जायचं, तर तो 10 किलोमीटर अंतरापर्यंत तो पळत जाईल, त्याची एनर्जी तिथपर्यंतच आहे. आणखी पुढे जर त्याला आणखी पळायला लावलं तर तो पळू शकणार नाही, कारण त्याची एनर्जी तिथं काय झालेली असेल, पूर्णपणे संपलेली असेल. म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी काय झाली 0, त्याच्यापेक्षा तो जास्त पुढे नाही जाऊ शकत नाही. ठीक आहे, मग या ठिकाणी व्हेलॉसिटी 0 आली. मग डिस्प्लेसमेंट काय होईल, त्याचं डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच एम्प्लिट्यूड. एम्प्लिट्यूड म्हणजे काय, द मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोझिशन, म्हणजे मूळ स्थानापासून त्या पार्टिकलनी जे काय मॅक्सिमम डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो एम्प्लिट्यूड. म्हणजे इथं काय येईल मग एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस ए, म्हणजे इथं काय येईल हे एक्स इज इक्वल टू प्लस ए. ए म्हणजेच काय एम्प्लिट्यूड, एक्स इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस ए. मग इथं व्हेलॉसिटी काय आहे 0. ठीक आहे, तर हे एक्स्ट्रीम पोझिशनला ज्यावेळेस तो पार्टिकल येतो त्यावेळेस त्याची व्हेलॉसिटी ही पूर्णपणे 0 होतो, परंतु डिस्प्लेसमेंट काय होतं मॅक्सिमम असतो, म्हणजे त्याचा एम्प्लिट्यूड काय असेल ए. तर हे या ठिकाणी आपण ही व्हॅल्यू पुटअप या ठिकाणी या इक्वेशनमध्ये आपण करूया. तर ह्या इक्वेशनला आपण इक्वेशन नंबर 3 असं म्हणतो. देअरफॉर काय मग व्ही स्क्वेअर, व्ही काय 0 आहे, म्हणजे व्ही स्क्वेअर बाय 2 म्हणजे काय हे 0 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय 2 म्हणजे इथं काय हे मायनस ओमेगा स्क्वेअर
ए स्क्वेअर बाय 2 प्लस सी 0 इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय 2 प्लस सी. आता या ठिकाणी हा सी आपण इकडं लेफ्ट साइडला घेऊ म्हणजे सी इज इक्वल टू काय होईल प्लस ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय 2. ठीक आहे. आता ही व्हॅल्यू सी ची आपण या इक्वेशन नंबर 3 मध्ये सबस्टिट्यूट करूया. तर ह्याला इक्वेशन नंबर 4 असं म्हणा. सबस्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 4 in equation 3. Therefore, v square by 2 is equal to minus omega square x square by 2 plus omega square a square by 2. असं इक्वेशन मिळेल. आता इथं डिनॉमिनेटरला जो 2 आहे तो 2 काय होईल कॅन्सल होईल कारण हा सेम आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय आहे therefore v square is equal to minus omega square x square plus omega square a square. Therefore v square is equal to omega square a square मी इकडे याला लेफ्ट साइडला घेतो प्लस सॉरी मायनस ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर. ठीक आहे. तो ओमेगा स्क्वेअर x स्क्वेअर इकडे लेफ्ट साइडला घेतला मायनस ओमेगा स्क्वेअर x square. Therefore, v square is equal to omega square common घेतला bracket a square minus x square. Therefore, v is equal to plus or minus omega square root a square minus x square. This is equation number 5. This is the expression for velocity of simple harmonic motion. V is equal to plus or minus omega square root a square minus x square. Is it? Now next, displacement of SHM. The displacement of SHM by using equation velocity of simple harmonic motion. Therefore, v is equal to omega square root a square minus x square. इथं ओमेगा मी इथं फक्त घेतलेला आहे प्लस और मायनस घेतलेला नाही. तर हा मॅग्निट्यूड घेतलेला आहे ओमेगा स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. बट dx by dt is equal to v. dx by dt is equal to v आहे. तर इथं v च्या ठिकाणी आपण जर dx by dt लिहिला तर इक्वेशन काय होईल therefore dx by dt is equal to ओमेगा स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ठीक आहे. असं इक्वेशन आहे. आता या ठिकाणी dx बाय dt इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. तर हा एक्स आपण लेफ्ट साइडला घेऊया म्हणजे dx अपॉन हे इक्वेशन इकडे लिहितो म्हणजे dx अपॉन स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर म्हणजे xx इथं आपण घेतलेला आहे इज इक्वल टू इकडे काय होईल ओमेगा dt राईट साइडला जाईल ओमेगा dt. देअरफॉर आता या ठिकाणी याचं इंटिग्रेशन आपण घेऊया इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स इंटिग्रेशन dx बाय स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ओमेगा dt. त्याचं इंटिग्रेशन काय पहा इंटिग्रेशन dx बाय स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर साइन इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ओमेगा dt म्हणजे ओमेगा t
dt चं काय इंटिग्रेशन t प्लस फाय, त्याला करायचं फाय, म्हणजे हा फेज अँगल आहे, फेज ऑफ SHM. हे आपण नेक्स्ट पॉइंटला या ठिकाणी स्टडी करणार आहोत. इथं फक्त तुम्हाला माहिती असू दे हा फाय, फाय म्हणजे काय, हा कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. ठीक आहे, म्हणजे या ठिकाणी हे इक्वेशन काय आहे मग, देअरफॉर x इक्वल a sin ब्रॅकेट ओमेगा t प्लस फाय. This is the expression for displacement of SHM. X is equal to a sin omega t plus phi. तर अशा पद्धतीने आपल्याला सिंपल हार्मोनिक मोशनसाठी ॲक्सेलरेशन, व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन या ठिकाणी डिराईव्ह करायचे. ठीक आहे, तर इक्वेशन हे ॲक्सेलरेशनचं काय आहे, a इज इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स, व्हेलॉसिटीचं काय आहे, v इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस ओमेगा स्क्वेअर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर, आणि डिस्प्लेसमेंटचं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाय. तर ज्यावेळी तो पार्टिकल त्याच्या मेन पोझिशन पासून t एवढ्या कालावधीमध्ये त्यांनी जे काय डिस्प्लेसमेंट पूर्ण केलेलं आहे त्याचं डिस्प्लेसमेंट काढण्यासाठी हे इक्वेशन यूज करायचं. तसंच या ठिकाणी आपल्याला याची व्हेलॉसिटी काढायची असेल, तर व्हेलॉसिटी v इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस ओमेगा स्क्वेअर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. आणखी आपल्याला त्याची ॲक्सेलरेशन काढायचं असेल तर ॲक्सेलरेशन हे काय असणार आहे, मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स. तर हे तीन फॉर्म्युले त्या ठिकाणी यूज करून आपल्याला त्या पार्टिकलचा ॲक्सेलरेशन, व्हेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट हे कॅल्क्युलेट करता येतं. ठीक आहे, यानंतर आपल्याला काही नोट त्या ठिकाणी पाहिजे. नोट काय पहा, when the particle performing linear simple harmonic motion at a mean position, ला आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला या ठिकाणी त्याचे इक्वेशन्स या ठिकाणी आपल्याला पाहायचे. तर मीन पोझिशनला काय पहा, ॲट मीन पोझिशन डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे, 0, टाइम काय असणार आहे, 0. ठीक आहे, तर या ठिकाणी पहा हा पार्टिकल आहे तो इथपर्यंत गेलेला आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे ती एवढ्या कालावधीमध्ये. ठीक आहे, म्हणजे मीन पोझिशनला या ठिकाणी डिस्प्लेसमेंट काय असणार आहे, 0, टाइम देखील काय असणार आहे, 0. ठीक आहे, आता या ठिकाणी मीन पोझिशन x इक्वल टू 0 आणि t इज इक्वल टू 0. देअरफॉर आपल्याला डिस्प्लेसमेंटचे इक्वेशन या ठिकाणी यूज करायचं आहे, x इज इक्वल टू a sin ब्रॅकेट ओमेगा t प्लस फाय. देअरफॉर x काय 0 इज इक्वल टू a sin ब्रॅकेट ओमेगा t म्हणजे 0 आहे, म्हणजे इथे 0 प्लस फाय. देअरफॉर a sin phi is equal to 0. Therefore, sin phi is equal to 0. Therefore, phi is equal to 0. म्हणजेच हे इक्वेशन काय आहे, इक्वेशन काय आहे, therefore x is equal to a sin omega t. ज्यावेळेस तो पार्टिकल हा मीन पोझिशनला असतो त्यावेळेस त्याचं डिस्प्लेसमेंट 0 असेल, टाइम 0 असतो, त्यावेळेस डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन काय असतं, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. तसंच तो पार्टिकल समजा एक्स्ट्रीम पोझिशनला गेला, नंबर सेकंड असं म्हणूया आपण, सेकंड नोट, ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन, ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन. आता एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय असेल पहा, एक्स्ट्रीम पोझिशन x इज इक्वल टू प्लस और मायनस a आणि t इज इक्वल टू 0.
म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला ज्यावेळेस तो पार्टिकल असेल त्यावेळेस अँप्लिट्यूड हे कसं असणार आहे मॅक्सिमम प्लस ऑर मायनस टाइम 0. नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन काय मग x हे काय आहे प्लस ऑर मायनस a इज इक्वल टू a साइन ब्रॅकेट t काय 0 म्हणजे 0 प्लस 5 बरोबर. देअरफॉर इथं काय नियम होता a sin 0 प्लस 5 इथं काय प्लस ऑर मायनस a इज इक्वल टू a sin 5. देअरफॉर sin 5 इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस 1. sin 5 is equal to plus or minus 1. Therefore, phi equal to pi by 2. Sin 1 is pi by 2. Now phase angle is equal to pi by 2. Therefore, x is equal to a sin bracket omega t plus pi by 2. So sin ओमेगा टी प्लस पाय बाय 2 म्हणजे साइन पाय बाय 2 प्लस थीटा कॉस थीटा. देयरफॉर x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी. ठीक आहे. तर या दोन केसेस या ठिकाणी महत्त्वाच्या आहेत. ॲट मीन पोझिशनला काय असेल x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी आणि ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशनला ज्यावेळेस तो पार्टिकल असेल त्यावेळेस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आहे x इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी. ठीक आहे. ओके थँक्यू.